දැනුමින් මාධ්‍යංශයේ පොහොසත් කිරීම යන තේමාව යටතේ ස්කයිලයින් මාධ්‍ය ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද ප්‍රථම මහා සම්මාන උළෙල කුරුණෑගලදී අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. ස්කයිලයින් මාධ්‍ය ආයතනයේ සම්මාන උළෙල 2025 ඔක්තෝබර් මාස 4 වන සෙනසුරාදා පෙරවරු 9ට වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වයඹ පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. දක්ෂතාවයන්ට ප්‍රමුඛත්වය දීම සහ සෙවුම් කුසලතා ඇති ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවක් ගොඩනැංවීම සඳහා රට පුරා විවිධ තරඟ පැවැත්විණි. ජයග්‍රාහකයන් සඳහා සම්මාන උළෙල සිසුන්ගේ කලාත්මක රංගනයන් සමගින් සැමගීම අවධානය දිනාගත්තේය. ස්කයිලයින් මාධ්‍ය ආයතනයේ නිල වශයෙන් සිය ගමන ආරම්භ කළ අතර රට පුරා තෝරාගත් සිසුන්ට සහ බොහෝ ක්ෂේත්‍රවල සමාජයට දායක වූ අයට සහතික පදක්කම් සහ සම්මාන ප්‍රදානය කළේය. එය විශේෂ වූයේ එය සමාගම විසින් එහි පළමු පියවර ලෙස සංවිධානය කරන ලද ජාතික මට්ටමේ සම්මාන උළෙලක් වූ බැවිනි. සංවිධානයේ නිර්මාතෘ සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙවරේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ නුහා මුසම්මින් මහත්මියගේ නායකත්වය යටතේ මෙම උත්සවය මහත් උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. මෙම උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතන් වූයේ FN මීඩියා නෙට්වර්ක් හිමිකරු කැපිටල් මහරජාහි ශක්ති TV සහ සිරස TV මාධ්‍ය ජාලයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් වාර්තාකරු ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ සමූහ අධ්‍යක්ෂ සහ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම සාම මිනිසුරු සහ කුවේටි ක්‍රියාත්මක වන LP Group ලංකා බෝයිස්හි මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක වයඹ පළාත් අන්තර් ආගමික කමිටුවේ සමාජික ශ්‍රී ලංකා සමාජ සුබ සාධන සංවර්ධන ව්‍යාපාරයේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක සහ මානව හිමිකම් සහ සාමය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකාවේ සාම තානාපති මක්කලින් මහින්දන් දේශමාන්‍ය දේශකීර්ති ජාත්‍යන්තර සම්මාන රාශියක් දිනාගත් සහ ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාලය හරහා 2024 මානව විශිෂ්ටතා රන් සම්මානය දිනාගත් මාධ්‍යවේදී AWM ෆස්ලාන් මහතා සහ කරාටේ උපදේශක ඉම්රාන් වහාබ් මහතා අභිප්‍රේරණ කතිකයා ජාත්‍යන්තර ජීවන කුසලතා පුහුණුකරු මනෝවිද්‍යා උපදේශක ආචාර්ය රුක්ෂාන් ජවාහිර් මහතා සහ NGT ආයතනයේ නිර්මාතෘ ආම්නා හලීම් මහත්මිය සහ Voice of රාෆික් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි හිමිකරු RM අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රාෆික් මහතා සමාජ මාධ්‍ය බලපෑමක් ලෙස උත්සවය අලංකාර කළේය. ඔවුන්ගේ කතාවලදී එවැනි සිදුවීම් සමාජයේ තරුණයන්ගේ කුසලතා ප්‍රවර්ධනය කරන බවත් අධ්‍යාපන සහ මාධ්‍ය අංශවල නව අවස්ථා නිර්මාණය කරන බවත් ඔවුහු පැවසූහ. ඔවුන් උත්සාහයන් අගය කළ අතර අත් නොහරින්නයි පැවසූහ. හැකිතාක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා ඔවුන් සිසුන්ට ප්‍රශංසා කළහ. අමුත්තන් අතින් සම්මාන සහතික සහ පදක්කම් ලබාගත් සහභාගි වන්නන් ඔවුන්ගේ අනාගත උත්සාහයන් සඳහා දිරිමත් කරන ලද අතර පෙළඹවීමක්ද ඇති කරන ලදී. සිසුන්, දෙමාපියන්, සමාජ විද්‍යාඥයින්, මාධ්‍ය සමාගම් නිර්මාතෘවරුන්, සේවකීන්, සුබපතන්නන් සහ දිවෙන පුරා සිට පැමිණි තවත් බොහෝ දෙනෙක් මෙම උත්සවයට සහභාගී වී උත්සවය අලංකාර කළහ. සමස්ත ලංකා පදනමින් පැවති තරඟවලට චිත්‍ර ඇඳීමේ තරඟය, මරුදානි තරඟය, කවි තරඟය, සාමාන්‍ය දැනුම් තරඟය, නිවේදක තරඟය, රචනා තරඟය, කිරාත් තරඟය, නැටුම් තරඟය, ගායන තරඟය, ප්‍රවෘත්ති කියවීම, ඡායාරූපකරණය, ගුවන් විදුලි නිවේදනය, අරාබිලිවීම, කතික තරඟය සහ ළමා පෞරුෂ තරඟ වැනි සියලු අංග ඇතුළත් විය. ස්කයිලයින් මාධ්‍ය සමාගම නිර්මාණය කරන විශ්වාසය සහ සමාජයේ සහභාගීත්වය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා සිසුන්ගේ සහභාගීත්වය සිදුවිය. මේදී උත්සවය විනෝදජනක කිරීම සඳහා කලා හා සංස්කෘතික වැඩසටහන් විශේෂ ආකාරයකින් පවත්වන ලදී. සංගීතය, නැටුම් සහ කලාත්මක සිදුවීම් හරහා සිසුන්ගේ කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කරන ලදී. තවත් විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන් අමුත්තන්ට සහ සමාජයට සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අයට ගෞරව කිරීම සඳහා මෙම උත්සවයේදී ගෞරව සම්මාන ප්‍රදානය කරන ලදී. මේදී සිසුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද කෘති සිසුන්ගේ කුසලතා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. අවසාන වශයෙන් ස්කයිලයින් මාධ්‍ය සමාගමේ සමාජිකයන්ට සමරු තිරණයක් පිරිනමන ලදී. අනාගතයේදී දිවෙන පුරා විවිධ සමාජ අධ්‍යාපනික සහ මාධ්‍ය අංශ සඳහා දායක විය හැකි සිදුවීම් සංවිධානය කිරීමේ අරමුණින් ස්කයිලයින් මාධ්‍ය සමාගම කටයුතු කරන බව සැලකිය යුතු කරුණකි. මෙම උත්සවය බිහිවනු ලැබේ කීර්තිමත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිවේදක බාරික් මහතා විසිනි. الرحمن
ஊடகத்துறையில் நான் தொடர்ந்தும் பயணிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது கனவு. அதுபோன்று என்னை போல் ஆர்வமுள்ள இளம் ஊடகவியலாளர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது கனவு. அதற்காகத்தான் என்னுடைய ஸ்கைலைன் ஊடக வலையமைப்பினை நாம் நிறுவிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த சகோதரி முகாமை பற்றி நான் அறிந்தேன். உண்மையிலேயே இளம் கன்று பயமறியாது என்று சொல்வதை போன்று ஒரு பெண்மணியாய் இருந்து சொல்வதென்றால் படிப்பிலே ஊக்கமானவன் மட்டும்தான் நல்ல மாணவன் இல்லை, ஒழுக்கமானவன். ஒழுக்கம் விருப்பம் தரலான ஒழுக்கம் உயிரில் பொம்பப்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு நான் இங்கே பார்த்தேன். பலர போட்டி சிலர் சிறிய மாணவர்கள் வந்தார்கள். இன்னும் அபாயத்தை போட்டு ஒழுக்கமான முறையிலே சான்றிதழ்களை போட்டு சென்றார்கள். இதை உண்மையிலே ஆண்களாகிய நாங்கள் பல பிரதேசங்களுக்கு வேலை நிகழ்வுகளை சென்றாலும் கூட இதை சாதிக்க முடியாது. ஏன் ஒரு பெண் பிள்ளையோடு இதை சாதிப்பது என்பதை, அதுவும் நீங்கள் முஸ்லிம் பெண்மணி சாதிப்பது என்பது மிகவும் அரிது. இந்த மீடியா கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இனி வரும் காலங்களிலே இந்த மீடியா கல்லூரியில பணி மேலும் தொடர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இலங்கை தீவிலிருந்து நாலா திசைகளிலிருந்தும் இந்த மீடியா கல்லூரியின் ஸ்கைலைன் மீடியா கல்லூரியின் மூலமாக பயன் பெறுவார்கள் என்ற அந்த நல்ல செய்தியையும் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு கனவை கதவை தட்டியது. மௌனமாய் இருந்த என் திறமைக்கு முரசாய் இருந்தது உங்கள் நடை. முகத்தில் சிரிப்பு, இதயத்தில் நன்றி. இந்த பாராட்டுகள் ஒட்டுமொத்தமா இந்த மீடியா மெம்பர்ஸ்க்கு தான் போய் சேர வேண்டும். அடுத்ததா நன்றி சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டேன். அதாவது நான் காலையில பேசினதும் மறந்துட்டேன். நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறேன்னு சொன்னா எங்க தாய் தந்தை எங்க குடும்பத்துக்கு அடுத்தது இங்க வழி தந்திக்கக்கூடிய அதிதிகளும் ஒரு பங்குதாரர்கள் இருக்காங்க. அதாவது ஃபஸ்லான் சார், இம்ரான் சார், அது போன்ற ஏனைய அதிதிகளும் எனக்கு ஏதாவது சந்தேகம், ஏதாவது அவர்களிடம் வினவ வேண்டும் என்று இருந்தால், நான் ஏதாவது சந்தேகத்தை வினவினால் உடனடியாக எனக்கு அந்த சந்தேகங்களை தீர்ப்பார்கள். இப்படி செய்தால் நல்லா இருக்கும், இப்படி செய்யாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ஷன்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் வரை தந்திக்கக்கூடிய பிரதம அதிதிகள் ஃபஸ்லான் சார், வாய்ஸ் ஆஃப் டிராஃபிக், டாக்டர் ருக்ஷானா, அம்னா ஹலீம், அத்தோடு இம்ரான் சார் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள்
உங்களுக்கு ஒரு சிறிய விடயத்தை தெரிய விரும்புகிறேன். என்னவென்றால் ஆங்கில மொழி என்பது இன்றியமையாத ஒரு மொழியாக இருந்து வருகிறது. அதே நேரம் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக நாங்கள் சிறார்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை AI மூலமாக நாங்கள் பல விடயங்களை அறிந்து வருகிறோம். எதிர்காலத்திலும் AI-யோடு பயணிக்கும் ஒரு சமுதாயமாக காணப்படுகிறோம். எனவே நீங்கள் ஆங்கில மொழியை சரளமாக அறிந்து கொள்வதற்காக முயற்சிகளில் ஈடுபடுங்கள். அதே நேரம் நாடளாவிய ரீதியில் நீங்கள் எந்த ஒரு விடயத்தை செய்தாலும் உங்களுடைய முயற்சியை கைவிடாதீர்கள். இலங்கையில் பல்வேறுபட்ட பிரதேசங்களில் இவ்வாறான திறமைசாலிகள் காணப்படுகின்றார்கள். இங்கு பார்க்கின்ற போதோ சிறு பிள்ளைகள் கூட இங்கு வந்து விருதுகளை பெறக்கூடிய காட்சிகளை எங்களால் காணக்கூடியதாக இருந்தது. இந்த திறமசாலிகளை இனம் கண்டு இந்த திறமசாலிகளை நாங்கள் எதிர்காலத்தில் இவர்களது துறைகளில் இவர்களை வழிநடத்தணும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு ஸ்கைலைன் மீடியா காலேஜ் திட்டமிட்டு செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற இவ்வாறு சிந்தனையை உருவாக்கி செய்து கொண்டிருப்பதற்கு பெற்றோர் என்ற ரீதியில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மற்றும் ஒரு வருட காலத்தில் இவ்வாறான ஒரு பரிசோதனை விழாவை திட்டமிட்டு இவ்வளவு சிறப்பாக நடத்துவது என்பது பாரத ஒரு சிரமமாக இருக்கும். இருந்தும் இவ்வாறு சிறந்த முறையில் செயல்படுத்திய ஸ்கைலைன் மீடியா CEO நோஹா சகோதரிக்கு உண்மையில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும்.